श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दे पवित्र चरनां विच साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी की चरण छोह प्राप्त पवित्र धरती ते पूर्णमासी का पवित्र दिहाड़ा मनाउण वास्ते इकत्र हुई साध संगत कुछ रोज़ तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी के सहज पाठ प्रारंभ सन। उपरंत पुरातन मर्यादा जो महापुरुषों की चली आ रही है पुरातन सतयुग तो वो मर्यादा उस अनुसार सहज पाठां के भोग पाए गए हैं। थोड़ा समा प्राप्त होया है, जीवन के सवास मनुख नूं मिले ने, सवासां की गिणती घटती जा रही है। हर रोज़ दिन रात सवास शरीर विचों निकलते जा रहे हैं। एक घड़े विच पानी पा दईए, वो घड़े में छोटा जिहा एक सुराख कर दईए, उहदे विचों तिप तिप करके पानी थले डिगदा चले जाता। हौली हौली समय मुताबिक वह पानी सारा घड़े विचों निकल जाता तो घड़ा खाली हो जाता। इस तरह मनुख के विश्वास पाए ने, वो सवास हौली हौली घटते जा रहे हैं। दिनों दिन उन्होंने सवासां नूं कोई कीमत बना लैंदा, कोई सवासां नूं बिरथे गवा जाता। घड़े दे विच तां पता है पानी कितना है, किन्ने समय विच कितना पानी निकलिया है, पर इस शरीर रूपी भांडे का कोई मनुख नूं ज्ञान नहीं कि किन्ने सवास पाए हैं तो किन्ने खर्च हो गए हैं। सो जिन्हां जिन्हां ते गुरु की कृपा हुंदी है, पुरातन पिछले समयां दे पूर्वले पिछले जन्मां दे पूर्व दे कर्म जिन्हां पुरुषां दे बड़े हुंदे हन, उन्हां पुरुषां नूं ये वस्तु प्राप्त हुंदी है। गुरु का जस सुनना, गुरु का जस करना, गुरु की हाज़री में जाना, महापुरखों की संगत करनी, ये पिछले कर्मां तो बिना प्राप्त नहीं हुंदी। जाके मस्तक करम प्रभ पाए, साध सरन नानक ते आए। जिन्हां दे मत्थे विच लिखिया सी उन्हां पुरखां नूं साधु की शरण मिली है। जिन्हां दे मत्थे विच सेवा गुरु नानक दे घर दी लिखी सी, उन्हां नूं सेवा गुरु नानक साहिब ने बख्शी है। सो सवासां नूं सफला करन दा सब तो चंगा ते सौखा तरीका है गुरु का जस सरवण करना या गुरु की घर की सेवा करनी। दो तरह मुख उजला गुरबाणी में लिखिया है। एक तो मुख उजला है जिहड़े मनुख नाम नूं जपदे हन, नाम ध्याउंदे हन, उन्हां दे मुख उजले दरगाह विच लिखे है। एक उन्हां पुरखां दे मुख उजले लिखे है जिहड़ा कर्म तुसीं कर रहे हो, जिस कर्म करन वास्ते तुसीं बैठे हो। जिन्हें नाम ते आया गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। दरगाह विच उन्हां दे मुख उजले, उन्हां दा सत्कार है। ਜਾਂ फिर गुरु अर्जन देव महाराज ने एक बचन लिखिया है। सतगुरु जी लिखते हैं, कर हर कर्म सरवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा। गुरु की कथा नूं सुन लवे, गुरु दीयां गल्लां नूं प्रेम करके सुन लवे, उन्हां पुरखां दा भी दरगाह विच मुख उजला हुंदा है। कोई कर्म मनुख कर सकदा होवे कर लवे, पर जिहदे सवास बिरथे चले गए वो सवास मुड़ के फिर वापस नहीं आने। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਦੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਬਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਢਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਦੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀਰਾਂ ਦੀ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗਾਗਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੱਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਲੱਭ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਰੋੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਮਿਲ ਗਏ।
ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੀਰੇ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਹੀਰੇ ਗਵਾਤੇ। ਮਗਰੋਂ 2 ਕੋਨੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਲਏ ਸੋਹਣੇ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਅੰਗੀਠੀ 'ਤੇ, ਅੰਗੀਠੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ, ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਜਗ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਕਾਹਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਲਾਈਟ ਕਾਹਦੀ ਜਗਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਵੇਚਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ 2 ਕੁ ਬਚਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਜਦ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਹੀਰੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਬਿਰਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਦਿਨੇ 4 ਪਹਿਰ ਕੰਮਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਡੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨੇ ਨਾਹੀ ਨਾਉ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੀਜ ਐਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਾ ਦਈਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾਣੇ ਦੀ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਦਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਦਾਣੇ ਕੰਬਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਤਾਂ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੀ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਚੌਥਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋਭਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਯੁਗ ਸੱਚ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਘਰ ਘਰ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਘਰ ਘਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ, ਘਰ ਘਰ ਭਗਤ ਸਨ।
ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਲੱਭਣਗੇ, ਇਹ ਭਗਤ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ। ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉਡਿਆ। ਕੂੜ ਮਾਵਸ ਸੱਚ ਮਾਵਸ ਕੂੜ ਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੇ ਨਾਹੀਂ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਤਪਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ। ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਪਰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੱਥਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਕੀਤਾ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਧੂੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਪੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੱਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦਾ, ਜਿਸ ਮੱਝ ਦਾ ਗਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭੁੱਖਾ ਤਿਆਇਆ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਤਿਆਇਆ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਜਿਕ ਸੰਬਾਹੇ ਠਾਕਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭੌ ਕਰਿਆ, ਊਡੈ ਉਡਾਵੇ ਸੈ ਕੋਸਾਂ
ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਉਸ ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 12 ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ 50-50 ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਤੇ ਬਣਾਤੇ, ਪਸ਼ੂ ਬਣਾਤੇ, ਬੰਦੇ ਬਣਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਈ ਧਰਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਧਰਤੀਆਂ 'ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼, ਕਈਆਂ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਧਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਥਰ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਪਰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਧਰਤੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠਮਾਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਸਮ ਹੋ। ਨਾਇਕ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਤਾਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਮਾਂ ਕੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਭਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ, ਉਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ। ਮਾਤਾ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਨਿਮਕ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਕਰਕੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਪਾਲਣਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ, ਜੇਬਾ ਏਕ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹੀਏ। ਜੀਵ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 1000 ਮੂੰਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ 1000 ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਕੱਢਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਹੰਸ ਫਨੀ ਸੇਖ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਗੋ। ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ 1000 ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ
ਜੋ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਬਾ ਏਕ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਈਏ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵੰਡ ਲਈਆਂ, ਧਰਤੀ ਵੰਡ ਲਈ, ਦਰਿਆ ਵੰਡ ਲਏ, ਪਰ ਬੱਦਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਬੱਦਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਦੂਏ ਮੁਲਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਧਰਤੀ ਵੰਡ ਲਈ, ਹੱਦਾਂ ਵੰਡ ਲਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਾ ਪਾਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਬੇਅੰਤ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸਾਜੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਗਏ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਸ ਦੁਨੀਆ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਈਏ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਲੈ ਲਿਆ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਤ ਦਰ ਲਖ ਮੁਹੰਮਦਾ ਲਖ ਬ੍ਰਹਮੇ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਆ, ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਆ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਈਏ। ਕੋਟ ਬਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ, ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ। ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਟੇ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੇ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁੱਟੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੂਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਮ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਲ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੇ, ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ, ਏਕ ਨਿਮਖ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਬ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਏ ਪਟ ਕੇ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਛੂ ਨਾ ਬਸਾਏਗਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੇਰੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਕੁੱਟਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰੇ, ਇਹਨ ਮੇਰੇ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜੋ ਛੂਟੇ। ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਅਰ ਸਾਸਤ, ਇਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਰੋੜ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ, ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਿਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਧੀਆਂ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ, ਤੁਮ ਆਪਣ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ,
ਅਲਪ ਛੋਟੀ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਆਪਣ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਵੀ ਲਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਪਾਪੀ ਤੇ ਪਾਪੀ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਅਨੇਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ, ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ, ਤੁਮ ਆਪਣ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਖੰਡਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਪਰਾਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਸ ਲੈ ਕੇ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਮਰੀ ਸਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸਹੇਲੇ ਸੁਖਦਾਇਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੱਥ ਨੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਖਾਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੱਥ ਨੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਨੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਥ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵਿਆਧੀ ਆਵੇ, ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਬਣ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਚੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਹੱਥ ਦੋਏ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇੜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆ, ਪਰ ਹੱਥ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸਹੇਲੇ ਰੱਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੰਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡੇਢ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।